गुजारिश है कि मैं किसी भी खास तौर पर अदबी परचे नूं वेखना, वो परचा मैनू उस बंदे की शख्सियत लगती है जिहड़ा कढ रहा होवे, उहदा सौण, उहदा सहीपन, उहदा बुंतर, उहदी बनतर, वो बंदे की तस्वीर तुहाडे सामने लै आउंदा कि वह बंदा की है जिहड़ा कढदा। पाल ने तो कहा ना कि भाई मुहम्मद की दुआ पासियों सड़दी है मरता प्रीतम, एक ना एक ना है दुनिया दे विच पंजाबी अदब दा। और उहदा रसाला नागमणी पाठ साहब ने भी बड़ा खूबसूरत नागमणी कढिया। और गल असीं इंडिया की भी करने आ जिथे पंजाबी नूं जगह मिल चुकी, जिथे पंजाबी अदबी परचे भी उत्थे दियां सरकारी लाइब्रेरियां खरीददियां ने, तो शायर अदीब भी खरीदते ने। यानी ये 5000 तो लैके 10,000 तक तादाद तक भी छपिया है, फिर थोड़ा घट भी गया। वो की कहती सी, वो कहती सी कि हर परचा जिदों असी मैं ते इमरोज डाक विच पान जा रहे होंने आ, यानी मोटरसाइकिल दसी उदों जो मैं गया उदों उन्हें कार लै चुकी सी। इंज ही लगता जिवें अपनी धी दा डोला ढोल। यानी ये अल्फाज मरता प्रीतम दे ने कि पंजाबी परचा है की है। यानी तुसी सहाफत परचाकारी वो एक होर चीज है कि जिहड़ी कमर्शलिज्म वाल चली जाती है। अगर जी उहदी इंतहाई जरूरत है, जिहड़ा बट साहब काम पे करते ने इंतहाई वेले दी लोड़ है, लेकिन ए जिहड़ी इस बच्चे ने और साडी बच्ची ने काम शुरू किया है, ये जान कढ लैंदा और इहदे विच जान देनी भी चाहिए। इन्हें ज़ाहिद ने सारंग की गल की। सारंग मेरे पहले इश्क कह लो, यानी साडे जमण तो ही 1900 छपिया सी पहला परचा 1931 विच, पहला परचा नवंबर 1930 विच छपिया सी। इसलिए वो मेरा इश्क बनिया, या मैनू जड़ा विरसा मिले अपने बुजुर्गों वालों कि किसी को परचा नहीं, शायद किसी को कोई होवे किसी लाइब्रेरी में पिया होवे। मैनू जड़ा अपने बुजुर्गों ने दिते 3 परचे सारंग दे, कदे नहीं मैं उसका जिक्र किया कि मेरे को सारंग मौजूद है। वजह की सी? वजह यह सी कि साडे अपने इलाके बट साहब इसलिए असीं कई बार बड़े आ देने वजीराबाद में, तो कई बार ना वो बड़ा अच्छा भी लगता कि उत्थों गल निकल पैंदी है। सारंग दा जिहड़ा सी कातब काजी अब्दुल हकीम, वो जंडियाला ढाब वाला दा सी, साडे नाल ही पिंड। फिर जिस बंदे ने सारंग नूं बहुत ही प्रमोट किया, यानी हर उहदा दूजे तीजे सफे विच जिवें बाबा नजमी जिहदियां नज़मां लिखदा है ना, 1932 विच रमजान वजीराबादी पे लिखदा सी इहो जिहियां वज़न। यानी नाल वो पंजाबी ज़बान नूं वडियांदा सी। जो उस टाइम माहौल बनिया सी उत्थे ना कि सारियां धिरां मुसलमान उर्दू दे मगर लगे सन, हिंदू हिंदी दे मगर लगे सन, ते सिख इहनूं सिर्फ एक मजहबी ज़बान के तौर पर निकलता सी पिया फुलवाड़ी उस टाइम ही, जिहड़े अदबी रसाले सन। लेकिन इस तरह का रसाला जिहदे विच तिन्ने मजहबां रल के कढिया सी, यानी हिंदू भी सन जिहड़े सन SL इन्हां दा नाम प्राशर सन, फिर कपूर सिंह भी सी इहदे विच, हरकिशन लाल भी सी इहदे विच, पर नाल ही जो असीं मुसलमानां दी गल करने ते साडा चौधरी वली मुहम्मद भी सी उन्हां दे एडिटोरियल बोर्ड दे विच। यानी मुसलमानां वल्लों भी ये मैं गल इहदे नाल पिया जोड़ना पिया सारंग ते सुमेल ते जदों नवां परचा हुंदा है। मैं नवां परचा इसलिए कहना कि उन्हें उहदी तहरीक दा मोड़ ही अलहदा कर दिता। है की सन, सारे सन तरक्की पसंद सन, सारे सन कोई जड़ा आर्ट कॉलेज सी इत्थे दे कोई मुसव्वर सी उस वेले दा बेहतरीन, इसलिए उहदा टाइटल वेखना तो हुण तुहाडी
रूह राजी हो जाती यार अज तू देखो इन्ने साल पहले इन्ना खूबसूरत परचा पहला परचा ही पंजाबी का एडा सोहना यानी तुहानू एक बुनियाद बड़ा वड्डी संगे मील बड़ा वड्डा लग जाता है कि पंजाबी परचे च तुहानू ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਜ਼ਮ ਸੀ ਨਾ ਕਮਾਈ ਰੂਮ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰ ਤਨਜ਼ੀਆ ਮਜ਼ਮੂਨ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਕੜਛੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਾਵਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਡੇ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਐ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਵਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਤਵਾਰ ਛਪਦੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਮੁਸੱਵਰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਮੇਲ ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਲ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਦਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਰ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੌਸੀਕੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੁਸੱਵਰੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਉਹ ਜਨਾਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਖਲੀਫੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਔਰ ਦਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਭਲਵਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਲੀਫੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਗਰ ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ 2-3 ਵਾਰੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੀ ਨਾਗਮਣੀ ਆਵੇ ਯਾਨੀ ਮਰਨ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਨਾਗਮਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣੇ 60 65 70 ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣੇ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੂਜਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ 2-3 ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਲੋੜ ਹੀ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜ ਆ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਇਹਨੇ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਦੀਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੰਬਰ ਦਿਓ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ 45 ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਨੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਮਰਾਦ ਇਹ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਹਿਲਪੁਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਈਵਾਲ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਈਏ ਭਾਈ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜਲਸਾ ਜਲੂਸ ਕਰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਬਚਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ 45 ਨੰਬਰ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਮ ਪਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ 40 ਹੋਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਨੇ ਅਸਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਨਵਾਣਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਸ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਸੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਸਾਂ ਵਰਨਾ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਗਿਰੇਬਾਨ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਫੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਏ ਇਹ ਅਸਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਔਰ ਜਲਦ ਅਜ ਜਲਦ ਕਰਨੇ ਨੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਦਣ ਬਾਬੇ ਨੇ ਵੀ ਪੈਗਾਮ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡੀ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਲੈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮੇਰੀ ਕਲੈਕਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਾਤਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸਲ ਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਉਦੋਂ ਮੁਹਾਰਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਇੱਕ ਸਮਝੋ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਨਾਬ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਲੰਮੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇ ਅਸਲ ਜਦੋਜਹਿਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੜੇਕੇ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਜਾਣੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੀੜ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਓ ਜਨਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਕੰਮ ਇਹਦਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਰਲਣ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ
ਸਾਡੇ ਵੀ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਹੈਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਬੜੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਲੀਮ ਹਕੀਮੀ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖਪਦੀ ਫਿਰਦੀ ਏ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਲੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਲਈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਡਾ ਛਾਪਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੀ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ਮ ਹੋਵੇ, ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮਲਾਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਕੌਣ ਨਜ਼ਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੌਣ ਪਿਆ, ਕਿਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪਿਆ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਪਾਲ ਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਆਇਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਜੂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਮੀਲ ਪਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲਿਖੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪਾਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉਹ ਲੈ ਲਓ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਜਮੀਲ ਪਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਚੇ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਜਮੀਲ ਪਾਲ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨੇ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਚੇ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਮੀਲ ਪਾਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾ ਸਫਾਈ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੋਗੇ, ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕਟਿੰਗ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਬਰ ਛਪੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹਾਨਾ ਉਹਨੇ ਹਾਲੀ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਮੁਸਲਸਲ ਕੋਈ 10 15 20 ਸਾਲ ਹਰ ਅਦਾਰੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਵੇ ਜਮੀਲ ਹਾਲਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਜਮੀਲ ਆਸਫ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ, ਇਹਨੇ ਲਗਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਕਰ ਨਾਦੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਦੀ ਦਿਨ ਕਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਡਰਦਾ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤੇ ਹਰ ਪਿਆਰ ਸੀ ਨਾ। ਔਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਹੀ ਚੰਗੀ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਪੀ, ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਸ਼ੈ ਨਾ ਛਪੇ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕੇਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਭੱਟ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੱਚਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਮਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ। ਦੂਜਾ ਜਮੀਲ ਪਾਲ ਨੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਰਸਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਹਮਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਅਦਬੀ ਰਸਾਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਚੂੰਕਿ ਸਾਰੰਗ ਤੋਂ ਚੂੰਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਯਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਨ, ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਤੇ ਕਾਤਾ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰਸਾਲਾ ਔਰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ। ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਨਾਵੇਂ ਪਰਚੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਨ ਮੁਸੱਵਰ, ਸ਼ਾਇਰ, ਅਦੀਬ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮਝੋ ਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਹਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨੇ ਲੱਭ ਕੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਨਾ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰਚਾ, ਹਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਲੈਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕਰਨਲ ਭੋਲਾ ਨਾਥ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸੀ, ਈਸਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਸੀ ਡੈਂਟਿਸਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਰਨ। ਦੇਖੋ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਐਡੀਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਰਨਲ ਭੋਲਾ ਨਾਥ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਉਹਨਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਰਸਾਲੇ ਸਨ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਪਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਕੀਰ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੰਜਨਾਦ ਚੌਧਰੀ ਅਫਜ਼ਲ ਵੀ ਇੰਤਹਾ ਦਾ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪਰਚਾ ਛਾਪ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਵੰਡਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਅਯੂਬੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਮੀ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਵਾਈ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 300, 400, 500 ਪਰਚਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕੇ। ਪੰਜਨਦ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜਮੀਲਪਾਲ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜਮੀਲਪਾਲ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਲਿਖਣ ਪੜਨ ਦਾ। ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਟੁਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਦੀ ਕਰਾਚੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇੰਨਾ ਖਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਖਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਆਦਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਹਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਰਸਾਲੇ 'ਚ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖਸਾਰਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਸੀ ਜ਼ਾਹਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਇੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਰਾਚੀ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਿਆ। ਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਚੌਕ ਵੇਖੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਨੇ ਇਸ ਰਸਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁਸਤਕਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਾਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਇਹ ਪਾਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਇਮਰਾਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ, ਇੱਕ ਇੰਤਹਾਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਦਬ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ੈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਦੀ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਟੋਸੋ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂ ਅਦਬੀ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਸਾਲੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਛਪਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਦਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੁਲੇਖ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹਨੂੰ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਰਖ ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਪੜਚੋਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਅਦਬ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲਖਵਾਣਾ ਵੀ ਜਨਾਬ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੈ ਨੇ ਮੌਜੂਦ, ਅਗਰ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੋੜੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਭਰਵੀਂ ਸਲਾਮੀ ਦੋਵਾਂ ਐਡੀਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ, ਆਸਾਂ ਵੀ, ਸਦਰਾਂ ਵੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ